ਹੈਲੋ ਗਾਇਜ਼, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਤਾਹਿਰ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ 1 ਮਿੰਟ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਰੂਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਦਾਵਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਵਿੱਚ ਫਨਕਾਰ, ਵਿੱਚ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਾਣੇ ਪਹਿਚਾਣੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਝੇ ਹੋਏ ਫਨਕਾਰ ਬੁਲਾਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਕਤ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਏ ਨੇ। ਜਨਾਬ एजाज सोल्जर साहब जी बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम शाह जी एजाज साहब कैसी तबीयत है? शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ਇਹ ਉਹ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਜ ਇੰਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰ, ਹਲੇ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕਲੈਪਿੰਗ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨੇ ਆ एजाज ਸਾਹਿਬ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਸਟੇਜ ਦਾ ਜਾਣਿਆ ਪਹਿਚਾਨਿਆ ਨਾਮ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਗੁਲਾਮ ਬਾਸ। ਪਿਆਰੀ ਜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਬੜੇ ਮਾਸੂਮ ਜਿਹੇ, ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਬੜੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਵੀ ਨੇ, ਆਰਟਿਸਟ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਗੁਲੂਕਾਰ ਵੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਕ ਕਰਦੀ ਔਰ ਪਸੰਦ। ਜੀ अस्सलाम वालेकुम जी शाह जी वालेकुम सलाम। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ 1 ਮਿੰਟ ਟੀਵੀ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ 1 ਨੰਬਰ ਟੀਵੀ ਹੈ ਵਾਕਈ 1 ਨੰਬਰ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਲੇ ਦੇਖਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੌਲੇਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੌਲੇਜ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਝਲਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਆਪ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਫਨਕਾਰ ਨੇ, ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖਦੇ। ਫਨਕਾਰ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਨਸਾਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੋ, ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਕਰੇ। ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਬਾਸ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ मैं आप इन्हों का फॉलोवर नहीं सोल्जर साहब आप एक ब्रांड ने और सोल्जर साहब वो ब्रांड ने। कुछ दोस्तों को इस गल का नहीं ज़्यादातर पता, सोल्जर साहब कॉमेडियन तो बहुत बड़े है ही नहीं शाह जी, लेकिन उस तो इलावा मैं इन्हों के नाल दा थिएटर की दुनिया बेशक को माइंड कर जे, बड़े 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 नाम ने, अपना सम्राट साहब ने, होर बड़ी दुनिया बड़े 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 नाम ने, लेकिन मैं इन्ने सालों तो उन्होंने काम करता है शाह जी, मैं सोल्जर साहब तो बड़ा डांसर नहीं देखा। वाह वेरी गुड जी। गोविंदा साहब तो बाद अगर कोई डांसर देखा तो एजाज सोल्जर साहब ने, जिन्हें वाकई काम वाले लोग ने। और मेरे उस्ताद अमानुल्लाह खान साहब इस मौके पर उन्होंने भुलना चाहिए, जिहड़े जैनमर ब्रांड होए शाह जी। क्या बात। अमानुल्लाह साहब को जिंदगी के 17 तो 18 साल गुजरे, कबर दिया कंधा तक अमान साहब ने एक बड़ा सफर रहा जिंदगी का। लेजेंड फनकार जी, पाकिस्तान दे वर्ल्ड बुक च नाम को सारी जिंदगी उन्होंने को सीखिया है। और कॉमेडियन की हुंदा है, उन्होंने दसिया है कि ऑक्सीजन लगे ने, सारा कुछ लगा है, लेकिन वो कॉमेडी करने तो बाज नहीं आ रही। कॉमेडी होती जा रही, होई जा रही है। एक वाकया उन्होंने शाह जी याद आ गया, मानुल्लाह खान साहब का सर्जिमेंट हॉस्पिटल है ते लेटे हुए ने ICU च, ते कुड़ी नूं कहंदे बाहर एक मुंडा खलोता हैगा काला जिहा, उन्होंने बुला के लिया। बुला के लिया ते ब्रेक सी, डॉक्टर सारे खाना वगैरह खान गए थे, मेरे नूं अपने कोल कुर्सी ढा ली। असीं बैठ रहे उस्ताद शागिर्द ने, एक मैं उस्ताद दा हत्थ फड़िया। 1.5 तो 2 घंटे गुजर गए, ना उन्होंने गल की ना मैं गल की। यानी कि किड्डे बड़े कॉमेडी ने गल सुनाने का मकसद ना उन्हें गल की ना मैं गल की। 1.5 घंटे बाद मैं थोड़ा पानी पियावा। अमान साहब कहते पिया, मैं ढक्कन च पानी पिया, ढक्कन च पानी पिया के मेरा दिल किया कि मैं इन्होंने गल करा। मैं क्या अमान साहब कैसी तबीयत है? कहते नाल दे बैठ एक माई आई, घंटे बाद चली गई। फिर एक बाबा आया, अद्धे घंटे बाद वो भी मर गया। फिर एक मुंडा आया पुत्र, 2 घंटे बाद वो भी मर गया। तू दस कैसी तबीयत होएगी? अमान साहब, बब्बू बराल साहब, शौकी खान साहब, आबद अली, ਇਹ ਸਨ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਫਨਕਾਰ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਿਲਾਵਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੀਏਟਰ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਤੇ ਡਰਾਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 버ਗਰ ਸ਼ਵਾਰਮਾ ਵਾਲੇ ਜੇ ਨਾ। ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਬੂ ਬਰਾਲ ਤੇ ਅਮਾਨੁੱਲਾ और आबद खान और मुस्ताना साहब, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਲੰਗੋਟੀਏ ਯਾਰ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ? ਦੇਖੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਸਾਂ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਕਿਉਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਲਿਖਾਉਣਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋਏ। ਮਗਰ ਦੋਸਤੀ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੀ ਕਿ ਸੇਲ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਆਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੱਕੀ ਜ਼ਰੀਫ ਔਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਨ, ਔਰ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆਰਟ ਕੌਂਸਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ
शाह जी दसो कैसा लगे? वाह 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 और मस्ताना और ਬੱਬੂ ਬਰਾੜ ਤੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਬਾਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੀਏਟਰ ਬਣਿਆ ਹੀ ਹੈ ਨਵਾਂ, ਮਗਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਮਵਰ ਬੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲੋਕ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਸਨ। ਅਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸਨ। ਹਾਂਜੀ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ 26 ਨੰਬਰ ਮਗਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਪਾਪੂਲਰ ਵਸੀ ਅਬਾਸ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਉੱਥੇ ਰੌਕਸੀ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਬੇਸਿਕ ਜਿਤਨੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸੁਪਰਸਟਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਵੇਂ ਵਿੱਕੀ ਕੋਂਡੂ ਵੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਭ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮੋਰ। ਜਿੰਨੇ ਫਨਕਾਰ ਕੈਸਰ ਪਿਆ ਜ਼ਫਰੀ ਖਾਨ, ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਤੋਂ। ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਬਾਬਰਕਤ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਬਾਬਰਕਤ ਸ਼ਹਿਰ। ਲੋਕ ਆਡੀਅנס ਬੜੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ। ਨਾਲੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਚਿੜੇ ਗਰਮ ਨੇ ਫਨਕਾਰ ਵੈਸੇ। अच्छा ड्रामा करने की कोशिश करो, अच्छा ड्रामा होएगा इंशाल्लाह, जरूर होएगा। पब्लिक आज भी अच्छा ड्रामा देखना चाहती है ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਲਓ ਜੀ ਲਾਸਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਸਵੱਟੀ ਸੋਟੀ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਕਸਵੱਟੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦਿਆਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਜੀ ਐਜ਼ ਏ ਆਰਟਿਸਟ ਨਾ जी जी। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਉਹ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਓਗੇ ਕਿ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਪਹਿਲੇ ਸੋਲਜਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੀ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਜੀ ਜੀ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਟੌਫੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕੋਈ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੁਛ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮਗਰ ਅਚਾਨਕ ਵਾਲਦ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਦੋਸਤ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਾਲਦ ਦੇ ਦੋਸਤ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਇੱਕ ਲੱਗੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਨਾਲ, ਤਸਵੀਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖ ਕੇ, ਜੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਤਾ ਜੀ ਐਕਟ। ਤੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੰਨਤ ਕਰੇ, ਆਮੀਨ। ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। और हकीकत भी ऐसा जी कि इन्होंने वाले साहब इन्होंने बड़ी लव करते सन, बड़ी मोहब्बत करते सन। ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੁੱਤਿਆ ਠਾ ਠਾ ਕੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਖਾਣੇ ਚਿਮਚੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗਵਾਵਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਥੀਏਟਰ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸ਼ੂਜ਼ ਮੇਕਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸਾਂ। ਤੇ ਬਾਜ਼ਕਤ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਥੀਏਟਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਮੇਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਸੁੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਫੜਾ ਦੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਬਾਪ ਵਰਗਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਸ਼ਾਇਦ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਾਪ ਦਾ ਸਾਇਆ ਸਿਰ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਿਆਣੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੱਲ ਨਸੀ ਆਉਂਦਾ ਤੁਰਨੇ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਚੁੱਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੁਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਇਹ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਵਾਹ ਤੇ ਬਾਪ ਕੀ ਕਮਾਂਗੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਬਾਪ ਵਰਗਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬਿਲੌਸ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਵਰਗਾ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਭਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਬਾਪ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੋ, ਇਹਤਰਾਮ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਤੋਹਫਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਗਵਾ ਲਿਆ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਦਰ ਬੜੀ ਅਕਸਰ ਇਹੋ ਹੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਗਾਂ ਤੇ ਫਰੂਟ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਹਾਣ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣ ਲਈ ਕਰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਤੋਂ ਬੈਠਾ ਰਵੇ, ਉਦੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਵਹਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਫਰੂਟ ਵੀ ਤੇ ਸੇਬ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕੇਲੇ ਦੋ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੋ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ। ਅਬੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਗੋਸ਼ਤ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਰੱਬ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਅਬੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਲਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਗੁਲਾਮਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਬਕਾਇਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਔਰ ਉਦੋਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰੋਲ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਹੈ ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦਾ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰਤਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਅ ਹਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਲਓ ਜੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਸੀਅਤ ਕਰਨੀ, ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਸੀਅਤ ਕਰਨੀ, ਸਮਝਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੁੱਤ ਜੀ ਹੇਜ਼ੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਲੱਥਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਇਹ ਮੇਰੀ बेटी है जी, ठीक है। कलसूम बेटा, जी पापा। बेटा आज मैं बहुत दुखी हूँ। क्यों डैडी? ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਬੋਲ ਕੁੜੀਏ, ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਦਾ। बेटा आज पता नहीं क्यों पापा की याद आ रही है, मामा की याद आ रही है।
आज मेरी बहन की शादी पे होते तो कितनी कितनी खुशी उनके साथ हम बांटते। बेटा मैंने बड़ी मेहनत की है, तुम्हारी शादी करने के लिए मैंने बड़ी मेहनत की बेटा। मैंने इन हाथों के साथ बर्तन साफ किए बेटा, मैंने कूड़ा उठाया बेटा, मैंने मजदूरी की बेटा, मैंने लोगों के आगे हाथ फैला के मांगा बेटा, सिर्फ इसलिए कि तुम अपने घर में खुश रहो। बस मेरी तुमसे ये ख्वाहिश है बेटा, जब भी अपने घर में जाना उस घर को अपना समझना बेटा, उस घर को अपना समझना। और जब भी इस घर में आना झगड़ा करके नहीं आना बेटा, झगड़े के बगैर आना, हंसते मुस्कुराते आना बेटा। अगर तुम इस घर में हंसते मुस्कुराती आओगी ना बेटा तो मेरा दिल भी खुश होगा, मुझे सुकून मिलेगा। अगर इस घर में आते हुए तुम्हारे चेहरे पे जरा सी भी उदासी हुई तो तुम्हें नहीं पता, तुम्हारा भाई मर जाएगा बेटा, तुम्हारा भाई मर जाएगा बेटा, तुम्हारा भाई मर जाएगा। तो गाड़ी ना मार दे, मैं ये नहीं सी हटना। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਧੀਆਂ ਵਿਆਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਬੇਟਾ ਵੇਖ ਲੈ ਮੈਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੈਨੂੰ ਵਿਆਹ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਘਰ ਚੋਂ ਤੇਰੀ ਡੋਲੀ ਚੱਲੀ ਉਧਰੋਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਆਵੇ ਤੇ ਭਰਾ ਡੋਲੀ ਦਾ ਕੀ ਪਸਤੌਲ ਲੱਗਿਆ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਮਾਮੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੁੱਤ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਤਰਸੇਗੀ ਸਭ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ऐसा ही कल्चर। और मैं कुछ कहना चाह रहा ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ 1 ਮਿੰਟ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੰਨੀਆਂ ਚਾਹਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਖੁਦ ਬੜੇ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਨਮ ਗੱਲ 'ਚ ਘੱਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜੇ ਬੇਲੋਸ ਸਭ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ, ਪਿਆਰ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਤੇ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਆਰਟਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਬਹਿਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹੀਲਾ ਕਰੋ ਵਸੀਲਾ ਰੱਬ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਈ 400-500 ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੀਲਾ ਬਣੇ ਨੇ ਤੇ ਵਸੀਲਾ ਰੱਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ ਤੇ ਹੀਲਾ ਵੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਇਹਦੇ ਚ ਕਰੋ, ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। आज मेरी जेब कटी गई ਦੇਖਣਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। मैं 7,000 रुपया बिल भी जमा करा ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਰਾਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਅੱਜ ਜਾਫਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਨੇ ਚਾਹ ਅਸੀਂ ਪਿਆ ਦੇਂਗੇ, ਬਿਸਕੁਟ ਰਾਜ ਲੈ ਖਾ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਹ ਚੁੱਕੇ ਸਾਡਾ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗੁਲਾਮ ਬਾਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਔਰ ਜਾਤ ਸੋਲਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ। ਇਹ ਬੜੇ ਮਸਰੂਫ ਬੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ 1 ਮਿੰਟ TV।